Swami Vivekananda Rural First Grade College was started in the year 2005 as the wing of SVR-ES. Our institution has been working towards its motto, Inspiring Excellence, for the past 19 years, where the excellence extends beyond academics into the realms of sports and culture. As a vibrant community of learners, our college not only believes in nurturing the minds, but also the body and soul. Atharv, our guiding theme, embodies the spirit of creativity and unity. As we gather here today to celebrate sports and culture, let us be inspired by the legacy of Atharv, forging connections, breaking barriers, and reaching new heights. Before we commence our activities, it's time to connect our spirits with a higher power to seek blessings. Prayer is a mark of our tradition to invoke the Almighty at the beginning of any event. Now, I would like to call upon Karthik and team for prayer song. Chandrachura Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Chandrachura Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Sundaratara Pinaka Sundaratara Pinaka Dharahara Gangadhara Gaja Charmambaradhara Gangadhara Gaja Charmambaradhara. Chandrachura Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Chandrachura Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Puraladi Bhasma Rudrakshava Dharisida Koraladi Bhasma Rudrakshava Dharisida Parama Vaishnavanu Neene Garuda Gamana Namma Purandara Vittalana Prana Priyanu Neene. Chandrachura Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Chandrachura Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Namo Namo. Namo Namo. Namo Namo. Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Thank you, Karthik and team, for that soulful prayer. May the spirit of this prayer guide us in our paths. Now, I would like to call upon Nisarga and team for welcome dance.
Thank you, Mr. Gandhi, for your graceful performance. The commencement of our gathering today is marked by a cherished tradition, the lighting of the lamp. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's a honor to invite all the dignitaries to light the lamp and mark the auspicious beginning of our proceedings today.
ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. I'm honored to welcome you all on this auspicious occasion of Inter-College Cultural and Sports Meet of our esteemed institution. Firstly, I would like to welcome our respected guest, Sri Nagaraj Reddy Sir, Joint Secretary, SVR-ES, who has warmly accepted our invitation for today's program. Welcome you, sir. We are also honored to have with us today our respected Administrative Officer, Sri K. Kiran Kumar Sir, whose guidance and support are invaluable to our college success. We welcome you, sir. Now, I would like to welcome the Principal of SVR SGC, Mr. Venkatesh Babu T.S. Sir, whose leadership have been instrumental in shaping this event. We welcome you, sir. Next, I would like to welcome Srimati Veda Madam, the judge for today's cultural program. We welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our cultural head, Sri Sanat Kumar Sir, and sports head, Satyanarayan Sir, whose innovative program and events have brought vibrancy and diversity to campus culture. We welcome you, sir. With immense affection and admiration, I welcome all other college staff and participants. I'm happy to welcome all teaching and non-teaching staff present here today. And also, I welcome all our institutional students who are present here to make this event a huge success. Welcome one and all. Now, I would like to call upon our chief guest, Sri Nagaraj Reddy Sir, to wish for today's program. ರೂರಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥರ್ವ್ ಅಂತ, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಆಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 6 ಅವರ್ 7 ಅವರ್ 4 ಅವರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಆಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಾ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಓದಿಗೆ, ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಓದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೂರನೇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ. ಗೆಲ್ಲೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 4ನೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಬಂದು 5 ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೀವು ಗೆದ್ದವ್ರನ್ನ ಸೋತವರು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೊಂದು ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ. ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇವರು ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇವರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 9 ಜನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 95% ಬಂದವರು 95% ಬಂದವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ ಬಂದವರು ಅದೇ ಚೇರ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದವರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅದೇ ತರನೇ. ನೀವು 95% ಬಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, 45% ಬಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಗೆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೇನು. ನಾನು 10ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ 9ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸೋದು ಎವರಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸೋದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೈಕಲ್ ಇಂದು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು 3rd ಪ್ರೈಸ್, ಆಮೇಲೆ 2nd, 3ನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೌರವ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಅದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ, 4ನೇದು 5ನೇದು ಬಂದವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, 2nd ಇಯರ್, 1st ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ನಾನು 4ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ 40-50 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಪ್ಪಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸಣ್ಣ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪರಿಣಿತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ಪರಿಣಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕಲಿತೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕಲಿತೆ, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತೆ, ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಫೈನಲ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು, ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಬರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರೋ ಥರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your inspiring address. Now, I would like to call upon our Administrative Officer, Shri K. Kiran Kumar, sir, to deliver Presidential Address. Very good morning to all the students present here. Swami Vivekananda Rural Education Society extends a hearty welcome to all the participants from different colleges. I am sure you all are as excited as I am to witness the events. Today, as the sir was saying, it is not a day for competitions, it is a day to bring like-minded people together. So many young students together from different colleges, from different viewpoints, different cultural backgrounds, different abilities, different talents, all coming together on one platform to exhibit your talents, to showcase your colleges, to witness that we are capable of doing a lot for the society, for ourselves, for the nation. In fact, the new education policy that has been rolled in the past 1.5 years, the last year I suppose, is looking at activities within the college not as curricular and extracurricular. It is one long stream. Today we have serious curricular activities going on parallelly with your dance, drama, music, sports, everything. So how seriously are you going to view all these activities for your own growth? That is the most important part. Education is not about marks cards. It is not about how much marks you have scored, how many ranks you have scored. It is about the abilities, the capabilities that you have developed through the process of education. How capable, how confident you are in what you know. So all these are opportunities for you to develop your talents, enhance and enrich your abilities, prove that you are better than the rest. The nation is looking forward to the young talents in all spheres. Opportunities are plenty. Don't ever
go to believe that we don't have opportunities. Opportunities are there. Only thing is we are not preparing ourselves to grab those opportunities. If you develop your capabilities, you will find the best of the best jobs. And there are people who will honor your abilities. I think we are in a very golden time. Whether it is the public sector or the private sector, the nation is growing and you are in the right time trying to graduate yourself. The only thing is, take your activities a little more seriously. Not that you should not have fun, but have serious fun. That is most important. Whatever you do, take pleasure out of it. And you will enjoy your learning, you will also grow. And in the process, I think we have to build institutions. We all have the responsibility to build institutions that will sustain for the posterity, the next generation of students who are going to come. We have to live a benchmark. Whatever we do, we are supposed to live a benchmark. And today what you are doing, the next generation should remember that you have done something good. Previously, I think 2-3 years back, we had a few students who went on to break Guinness records from this institution, 2 or 3 students. I think we have a benchmark there and we are supposed to look at that and try to break those records. Records are there for us to break. So try to look at opportunities where you can prove yourself, your talents, your abilities, and you will all grow. And in the process, the institutions will grow, the society will grow, we will be happy. So I wish you all the very best for today's competition. May the best teams win and may the event be very successful. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Your guidance and encouragement meant a great thing to all of us. I would like to take a moment to extend our gratitude to all those who are present in inaugural program. I am extremely grateful for our honorable guest, Sri Nagaraj Reddy sir, who kindly accepted our humble invitation to be present here with us today. I extend my sincere thanks to our principal, Mr. Venkatesh Babu TS sir, who provided all the support for us to make this event happen. We are grateful to our administrative officer, Sri K. Kiran Kumar sir, for taking the time to join us today. And also, I thank Srimati Veda madam for joining us today. I thank all the college staffs and participants present here today for accepting our invitation, and I thank all teaching and non-teaching staff of our institution. Finally, I would like to thank all my friends for your cooperation in making this program a resounding success. Once again, thank you all. Here are some instructions. Please kindly note it. The participants in dance competition can make your arrangements in the first floor of degree block, room number 107, 106 and 105. The essay competition participants are requested to assemble in the room number 103 at 11 o'clock. Volleyball and throwball participants are required to meet Mr. Satyanarayana sir in the college ground for further instructions. The dance competition starts at 11 a.m. in the same auditorium. Once the dance participants are ready for the performance, can assemble in the library backside of this auditorium and can enter based on instructions for the performance. All the participants are requested to maintain the decorum of the program. All the best for all the participants. Let's rock today's program and carry good memories from the institution. I, Kavya, signing off today's program. Thank you. It's the time to start cultural program. Good morning everyone. Once again, I welcome you all for this event. Get ready to witness an enchanting display of grace as the dancers take the stage. We are thrilled to have you here today to witness our dance performance by some of the most talented students from various colleges. Firstly, I would like to welcome Judge for today's program, Srimati Veda madam.
She has 10 years experience in teaching. Presently, she is working as secretary in Vikasa Dasha NGO, which is for farmers. And also, she is one of the directors in Sian Infra Private Limited. We welcome you to the program, ma'am. Without any delay, let's start today's program. Please join me in welcoming the team number 1 to the stage for their performance. For your graceful performance. Now, I would like to call second team. Paripalaya Paramesi Kamalalaya Shri Devi Kuripinsave Karuna Murasi Dhinara Dhinara Janura
ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡದ ಕಾವಲಿಗ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿಗ For your graceful performance. Now, I welcome the team for their performance.
ಬಂಗಾಳಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಾಯಗಾರ ಮನೆಗೆ ತೋರಣ ಬಂಗಾರದ ಕಲ್ಲು ಬರಿದಾಡು ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ರತ್ನಾಲ ಪೈರು ನೇಗಿಲೂರು ನೂರನೂರು ಗೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 500 ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರ ಪ್ರಿಯ ಮಳೆದಿರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಂಗಳ ದಿವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ವೃತ್ತಿಯ ಬಾಗಿಲ ತೋರಣ ಬಿಡುವಾಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಗುವಿನ ಕರೆಯು ಎಲ್ಲ ಮೊಗಮೊಗಲಿ ಅನ್ನ ಪೂಜೆಯು ಬಾಗಿಲ ಕೈಯೊಂದಳು ನಾಡಿಗೆ Of today's event to rock the stage.
Chairman Dr. Kusuma Ma'am and our cultural head Sanat Kumar Sir to felicitate today's guest Srimati Veda Ma'am with a token of appreciation. Now, I request Veda Ma'am to speak few words. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all young and energetic, alva? ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರ ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟಿರೋಣ. ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಈ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Our birth has some reason, our death should be respected. Between this birth and death, the way of living our life should be more valuable. ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡೆತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆತ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ನಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಜೀವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ದ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಅದಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ, ಖಂಡಿತ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಹೊರತು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಂದ್ವಿ ಹೋದ್ವಿ ಬದುಕ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಕೇಸಸ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಲವ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ದೇಶನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಜನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? LKG ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ನೀವೇನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಾಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತ, ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವನ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಂದೊಬ್ಬರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅಚೀವರ್ಸ್, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಏನೇ ಬರಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now, I call all the participants, staff members, and also the audience to come on the dais for group photo.